मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ता अहं नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापं नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोद्धवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन्नज ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में बिराजी आपने सौ को पोताना प्रगट दर्शन सुख आपता एवं अपना सौ को इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना ऊपर जेमनी अपार करुणा रेली है अपना सौ कोईना गुरुश्री प्रातस्मरणीय परमवंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षद हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य तरुण सागर स्वामी पूज्य धर्मजीवन स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणाम साथ वाला वाला बधा ज भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। धनुर्मास निमित्ते थाळ तथा रमकड़ा पेटे तारीख 4/1/2026 रविवार परम भक्त श्री हितेन भाई राणा जन्मदिवस निमित्ते रोहित भाई महेंद्र भाई ठक्कर हितेन भाई राणा की रसोई पण छे। आज जन्मदिवस निमित्ते रोहित भाई महेंद्र भाई ठक्कर सुमिताबेन राजेश भाई वाविया नम्रताबेन पारेख क्रियांश धवल मेतलिया निशांत हरिभाई बारवड़िया तथा संतोनी रसोई अक्षर निवासी मनसुखलाल पोपटलाल पोपट और हीरुबेन राठोड़ आ बधा भक्तों दान ठाकुरजी स्वीकार करे छे। बधा ज भक्तो वती वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव और हरिकृष्ण महाराज खूब भाव थी दर्शन कर्या। संवत 1877 कार्तकवदी 13 ने दिवस श्रीजी महाराज गाम श्री लोया मध्य सुराखाचरना दरबार में रात्रि ने समय ढोलिया पर विराजमान हता ने धोળી छीटनी डगली पहेरी हती तथा रूनो भरेलो धोळो सुरवाळ पहेर्यो हतो ने मस्तक पर धोळो फेटो बांध्यो हतो तथा धोળી पछड़ी ओढी हती अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना सत्संगीनी सभा भराईने बेठी हती। ते समयने विषय श्रीजी महाराज ने भगवदानंद स्वामी तथा शिवानंद स्वामीए प्रश्न पूछ्यो जे भगवान तथा संत तेनो जेने महात्मा सहित निश्चय होय तेना शा लक्षण होय। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे जेने भगवाननो ने संतनो महात्मा सहित निश्चय होय तेनाथी भगवान ने अर्थे ने संत ने अर्थे शुं न थाय। एने अर्थे कुटुंबनो त्याग करे, लोकलाजनो त्याग करे, राज्यनो त्याग करे, सुखनो त्याग करे, धननो त्याग करे, स्त्रीनो त्याग करे, स्त्री होय ते पुरुषनो त्याग करे एम कहीने आ सर्वे हरिभगतनी वार्ताओ एकबीजा केड़े करी। ते गाम डडुसरना रजपूत गलुजी धरमपुरना कुशળ कुंवरबाई तथा पर्वतभाई तथा राजबाई तथा जीवबा तथा लाडूबा तथा मोटा रामबाई तथा दादा खाचर बाकी है। अहींया सुधी आपणे लीधुं। पेला बधा आख्यान याद छे। डडुसरना गुलुजी पछी धरमपुरना कुशળ कुंवरबाई पर्वतभाई राजबाई जीवबा लाडूबा ने मोटा रामबाई आटला लीधा। दादा खाचर नो जन्म क्यारे थयो तो दिनेश भगत? हाँ हमणां ज गयो 26 डिसेम्बर तारीख हती। तिथि कई हती? पोष सुद छठ। दादा खाचर नो जन्मदिवस अने अक्षरवास बंने एक ज दिवस थया छे, सेम दिवसे। बहु जोरदार रीते बोटाद महोत्सव ने आंगणे आपणे दादा खाचरनो जन्मदिवस उजव्यो तो याद छे। दादा खाचरनो स्टेच्यू लई आव्या,
પછી દાદા ખાચરને પહેરામણી અર્પણ કરી, પછી સંતોએ પુષ્પથી દાદા ખાચરનો અભિષેક કર્યો. દાદા ખાચરના વંશજ પણ પધાર્યા હતા. એણે પણ આખા દિવસની સંતોને રસોઈ આપી 51,000 રૂપિયાની. બોલો, દાદા ખાચરના વંશજે. ગરડા છે આમ, અને અમુક બારગામે છે, વિદેશે છે. એટલે આજે હતા ને એ તો ભાઈ બહુ મુમુક્ષુ હતા જે આવ્યા હતા. દાદા ખાચરની 9મી પેઢી હતી. દાદા ખાચરનો જન્મ 250 વર્ષ થઈ ગયા પૂરા, રાઈટ. 225 વર્ષ પૂરા થયા. જોગાનજોગ આપણો બીજો દિવસ હતો મહોત્સવનો. એટલે બે રીતે જન્મસ્થાન બી બોટાદ જ છે ને દાદા ખાચરનું. દાદા ખાચરના માતાનું નામ શું? એબલ બાપુને બે પત્ની હતા, સોમાદેવી ને સુરપ્રભા. એમાં સોમાદેવીના દાદા ખાચર હતા, અને સુરપ્રભાના લાડુબા, જીવબા, નાની ને પાંચાળી, 4, અને આ 1, 5, એમ 5 ભાઈ બહેન હતા બધા. એ દાદા ખાચર મહારાજને બહુ વાલા હતા, અતિશય વાલા. દાદા ખાચરના જીવનમાં તો આપણે શું કહીએ એમ થાય. સમર્પણની ભાવના જો કદાચ કેવી હોય તો દાદા ખાચરનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કહી શકાય. દાદા ખાચર જેવી સમર્પણની ભાવના આજ સુધી આ બ્રહ્માંડ રચાણું, અનંત અવતારો થયા બ્રહ્માંડની અંદર, અને એના આનંદ ભક્તો પણ થયા. પણ એમ કહી શકાય કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેવો કોઈ સર્વોપરી ભગવાન ન કહી શકાય, અને દાદા ખાચર જેવો કોઈ સર્વોપરી ભક્ત ન કહી શકાય. એટલી મહાન ગરિમા, એટલી મહાન સ્થિતિને પામેલા દાદા ખાચર. મહારાજ ગઢપુર આવ્યા ત્યારે દાદા ખાચરની ઉંમર માત્ર 4 વર્ષની હતી. કેટલી? માત્ર 4 વર્ષની. પણ દાદા ખાચરનો પ્રેમ કેવો હશે. એબલ બાપુ ધામમાં ગયા પછી મહારાજ જ્યારે ગરડાનો ત્યાગ કરવા ગયા, દાદા ખાચર આડા સૂઈ ગયા. બોલો, મહારાજને કે મારા તમને ન જવા દો. એવા તો કેટલા બધા દાદા ખાચરના પ્રસંગો છે કે મહારાજને દાદા ખાચરના દરબારમાં વશ થઈને રહેવું પડ્યું. આજો ને પાને પાને વચનામૃતના પાને પાને દાદા ખાચર કહેવાય. અનિલભાઈ ગણજો તો, પ્રથમ પ્રકરણના 78 વચનામૃતમાં 78 વાર દાદા ખાચરનો દરબાર આવ્યો. બરાબર. મધ્ય પ્રકરણના 67 વચનામૃતમાં દાદા ખાચરનું નામ આવ્યું, દાદા ખાચરના દરબારમાં. અને અંત્ય પ્રકરણના 39 વચનામૃતમાં દાદા ખાચરનું નામ આવ્યું, દાદા ખાચરનો દરબાર. કેટલા થયા? 184 વાર વચનામૃતના પાને દાદા ખાચરનું નામ આવ્યું. નકા સર્વ સમર્પણ કરી દીધું હતું, તોય પણ દાદા ખાચરનું નામ આવ્યું. અમથા થોડી ગાઈએ છીએ આપણે, દાદાને દરબાર જાશું સવારમાં નિત્ય ઉઠીને, માવાનું મુખડું જોશું સવારમાં નિત્ય ઉઠીને. દાદા ખાચરે તો બધું સમર્પણ કરી દીધું હતું, તોય પણ દરબારગઢ કોનો? દાદા ખાચરનો. એક વખત ઘેલાના કાંઠા ઉપર મહારાજ, દાદા ખાચરને જીવા બાપુ ત્રણે, ઘેલામાં બહુ પાણી આવ્યું હતું, વરસાદ થયો હતો ને એટલે બહુ પાણી આવ્યું હતું. તો 3 જણા જોવા ગયા. તે બહુ પાણી આવ્યું એટલે પછી પાછા વળતા હતા ને ત્યાં ઘણા બધા સાધુ મહાત્મા બિચારા વરસાદમાં ઠીઠુરતા હતા. ઠંડી લાગતી હતી, પલળ્યા હતા એટલે બહુ આમ શરીરે કડતર થતી હતી. તે મહારાજે જીવા બાપુને કીધું, જીવા બાપુ તમારો દરબારગઢ અહીંયા બાજુમાં જ છે, ઘેલાના કિનારા ઉપર, તે આ બધા માટે આપણે કંઈક વ્યવસ્થા કરીએ તો? જીવા બાપુ કે આવા ભીખ મંગા તો હાઈલા આવતા હોય મહારાજ, બધા માટે વ્યવસ્થા કરવા હું થોડી નવરો છું. મહારાજ કાંઈ બોલ્યા નહીં. મહારાજ આવી ગયા દરબારગઢની અંદર, દાદા ખાચરના દરબારમાં આવી ગયા. મહારાજે દાદા ખાચરને કંઈ કીધું પણ નહોતું. દાદા ખાચરે તરત જ પોતાનો જે ઓરડો હતો એને ખાલી કરી નાખ્યો. પોતાના ધર્મપત્નીને કીધું કે તમે લાડુબા જીવબા ભેગા જતા રહ્યો, અને પોતે સંતો ભેગા જતા રહ્યા. અને પેલા જે સંન્યાસીઓ હતા એ બધાને પોતાના ઉતારામાં રાખ્યા અને સેવા ચાકરી કરી. મહારાજે પેલા સાધુ મહાત્માઓને જોયા કે મહાત્માજી તમે અહીંયા કેવી રીતે આવ્યા? તે કે ગામ ધણી દાદા ખાચર લઈ આવ્યા. મહારાજે દાદાને બોલાવ્યો, દાદા આ બધાને તે તારા ઓરડામાં રાખ્યા, તો તું ક્યાં રહે છે? ત્યારે દાદા ખાચર કે મહારાજ હું તો સંતો ભેગો જતો રહ્યો, મારો ઓરડો બહુ મોટો હતો, મને આમ થાય બહુ વધારે લાગતું હતું, આ બહુ મોટો ઓરડો હતો. અને તારા પત્ની? તે કે મારા ધર્મપત્નીને મેં ક્યાં મોકલી દીધા? આ જીવબા લાડુબા સાથે. તો એ સાંખ્યો કે બહેનો સાથે સત્સંગ કરશે ને હું તો સંતો ભેગો, મને તો મોજ આવે.
એ સંતોની રસોઈ જમવાની, સંતો ઠાકોરજીને થાળ ધરાવશે તમને અને રસોઈ મળશે. તો મને તો કેવો મોટો લાભ. આવી સમજણ જોઈને મારા દાદા ખાચરને ભેટ્યા. શાબાશ દાદા. અમે જીવા ખાચરને કીધું હતું કે આ જે બિચારા અભ્યાગતો છે, જે સાધુ મહાત્માઓ છે, જે બિચારા ઘણીવાર નોધારા થઈ અને ઘેલાના કિનારા ઉપર પડ્યા હોય છે, એ બિચારા માટે કંઈક વ્યવસ્થા આપણે કરવી જોઈએ. તો તાત્કાલિક ધોરણે તે તારો ઓરડો ખાલી કરી દીધો. તું મારી રુચિને સમજે છે. પછી મહારાજે દાદા ખાચરના દરબારમાં, જે અત્યારે સંતોની જાયગા છે ને, જ્યાં છત્રી છે, પેલું વચનામૃત છે મંદિરની બરાબર આગલા ભાગની અંદર, ત્યાં મહારાજે બરાબર સંતોની ધર્મશાળા નિર્માણ કરાવી અને ઘણા બધા અભ્યાગતોને ત્યાં મહારાજ પોતાની હયાતીમાં રાખતા. પણ કહેવાનો તાત્પર્ય અહીંયા કે મહારાજની રુચિ સમજી શકતા દાદા ખાચર. મહારાજ અત્યારે શું કરાવવા માંગે છે, રુચિ સમજવી બહુ અગત્યની છે. એવી જ રીતે એક વખત શુકાનંદ સ્વામીને બહુ તાવ આવ્યો, અતિશય. શુકાનંદ સ્વામી મહારાજનો જમણો હાથ કહેવાતા. મહારાજને કાંઈ પણ લખવું કરવું હોય, કાંઈ પણ કરાવવું હોય તો શું કરાવતા મહારાજ? શુકાનંદ સ્વામી પાસે કરાવતા. શુકાનંદ સ્વામીનું શરીર અતિશય ધ્રુજે. એટલો બધો તાવ આવ્યો તો મહારાજ દાદા ખાચરને કે, દાદા ખાચર, આ વળિયું નીકળી શકે? તો વળિયોને કાઢી એને અગ્નિથી બાળીએ અને શુકાનંદ સ્વામીને તપાડીએ. ત્યારે મહારાજ કે આ વળિયો તો ખીલે કરીને જડેલી છે, આ વળિયું નીકળે નહીં. આટલું જ્યાં મહારાજ બોલ્યા ને, દાદા ખાચરના પોતાના ઓરડાની અંદર નવો ઢોલિયો હતો, એકદમ સરસ મજાનો. તરત જ દાદા ખાચર ગયા, ઢોલિયાને ફાડી નાખ્યો. નવા ઢોલિયાને ફાડી નાખ્યો. એક સરસ મજાનો મોટો, શું કહેવાય, માટીનો, શું કહેવાય ને, હા, કુંજો હતો. એને અડધો તોડી નાખ્યો અને ઢોલિયાના જે લાકડા હતા એમાં નાખ્યા, એને પ્રગટાવ્યા અને શુકાનંદ સ્વામીને તપાડ્યા. મહારાજ કે દાદા, અચાનક અત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે આ બધું તું ક્યાંથી લઈ આવ્યો? મહારાજ, નવો ઢોલિયો તને તોડી નાખ્યો. આ સરસ મજાનો કુંજો મને ભેટમાં પ્રાપ્ત થયો હતો, એને અડધો ફાડી નાખ્યો અને મહારાજ શુકાનંદ સ્વામીને તપાડી. મહારાજ કે પણ શુકાનંદ સ્વામીને તપાડવા માટે આવું બધું થોડી કરાય, ઘરની કિંમતી વસ્તુઓને તો આવું કરી નાખે. મહારાજને કે મહારાજ, શુકાનંદ સ્વામી જેવા સાધુ અને આપના સંતો માટે જો કદાચ આ વસ્તુ કામ ના આવે તો આ સંપત્તિ મારા માટે ધૂળ સમાન છે. આવી દાદા ખાચરની સમજણ હતી. એક વખત જીવા ખાચરે ભાવનગર નરેશને ફરિયાદ કરી. ભાવનગર નરેશને ફરિયાદ કરી અને કીધું કે દાદા ખાચર છે ને, એબલ બાપુ મારા મોટા ભાઈ તો ધામમાં જતા રહ્યા. દાદા ખાચર હાવ બુદ્ધિ વગરનો છે, એ કે એને કાંઈ સમજ પડતી નથી. એની બે જુવાન બહેનો છે. શું કીધું? એની બે જુવાન બહેનો છે, લાડુબા અને જીવબા. એને સ્વામિનારાયણને ભણાવી દીધી છે એટલે સ્વામિનારાયણને પરણાવી દીધી છે. હવે સ્વામિનારાયણ કોણ છે અમને કાંઈ ખબર નથી ને અમારું કાઠી કૂળ અમને લાંછન લાગે, તો નામદાર અમારી કાંઈક મદદ કરો. હવે ભગવાન સ્વામિનારાયણને ભગવાન જાણતા હતા જીવા બાપુ, છતાંય પણ દાદા ખાચરની સાથે ઈર્ષાને લઈને જીવા બાપુએ આવું કાવતરું કર્યું. તો ભાવનગર નરેશ વજેશી બાપુએ દાદા ખાચરને પોતાની પાસે બોલાવ્યા. થોડાક આંખ ખુલ્લી રાખો ને યાર, બધા આંખ બંધ કરશો તો મારે કોની સામે જવું? બધાએ આંખ બંધ કરી. તમને મૂર્તિનું સુખ આવતું હશે પણ મારે કોની સામે જવું એવું થાય. તે ભાવનગર નરેશ વજેશી બાપુએ દાદા ખાચરને પોતાની પાસે બોલાવીને કીધું કે દાદા ખાચર, તમને શરમ નથી આવતી? તમારી બે જુવાન બહેનો એને તમે સ્વામિનારાયણને ભેળવી દીધી. અને તે વખતે દાદા ખાચરના જવાબમાં સમર્પણ અને પોતાના ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે પ્રેમનો રણકાટ હતો. દાદા ખાચરે કીધું, કોઈ કાઠી નશીલાને ભેળવી દે અને એની સાથે મારી બેન આખી જિંદગી દુઃખી થાત, એના કરતાં સર્વોપરી ભગવાન સાથે પરણી ગઈ એનાથી મોટો કયો લાભ હોય બાપુ? અને આટલા શબ્દો જ્યાં વજેશી બાપુએ દાદા ખાચરના સાંભળ્યા ને, દાદા ખાચર માટે વજેશી બાપુ ઊભા થઈ ગયા. પોતાના સિંહાસન ઉપરથી નીચે ઉતરીને દાદા ખાચરને ભેટી પડ્યા. દાદા, ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાચા અને દાદા તું એનો ભગત એ સાચો. તારા જેવો કાઠીકૂળની અંદર ઉજાગર કરનારો આજ સુધી મેં જોયો નથી. દાદા ખાચર કેટલા વ્યવહારે કુશળ હતા ખબર તમને? એમ કહેવાય કે જોગીદાસ ખુમાણે ભાવનગર નરેશ વજેશી બાપુની સામે બારવટીયું ખેલેલું અને એના ગામોને રંજાડ કરતો. કારણ કે 1800 પાદરના ધણી હતા ભાવનગર નરેશ, એટલે 1800 ગામડા એની નીચે. અને જોગીદાસ ખુમાણ પોતાનો ભાગ માંગતો હતો પણ ભાવનગર નરેશ આપતા નહોતા. એટલે જોગીદાસ ખુમાણ શું કરે? બારવટે ચડેલો.
ગામ ભાંગે, ગામને લૂંટે, રંજાળ કરે. ભાવનગર નરેશ કંટાળી ગયા હતા કે આ વજયસિંહ બાપુ કે આની સાથે કોઈક સમાધાન કરો. તે વખતે ઘણા બધા કાઠીઓ ભેગા થયા અને બધાએ કીધું કે આની સાથે સમાધાન કરે. એ તો એક જ એવો જ વિરલો છે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો મહાન એકાંતિક ભક્ત છે. અને દાદા ખાચર જો કહે ને તો જોગીદાસ ખુમાણ તમારી સાથે સમાધાન કરવા માટે તૈયાર થાય. અને સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ એમ બોલે કે વજયસિંહ બાપુએ દાદા ખાચરને પોતાની સાથે બોલાવી અને આખી વાત સમજાવી કે જોગીદાસ ખુમાણ સાથે અમે સમાધાન કરવા માટે તૈયાર છીએ. એને જેટલા ગામડા જોઈતા એટલા અમે આપવા તૈયાર છીએ, પણ એને કે આ રંજાડ તમે બંધ કરો. દાદા ખાચર મારતે ઘોડે ગયા છે જોગીદાસ ખુમાણ પાસે. પોતાના જીવને હથેલી ઉપર લઈને ગયા હો. દાદા ખાચરની સાથે એની સાથે જે લોકો હતા ને, બીજા એના જે સેનાપતિઓ, એની સાથે બીજા દરબારો હતા, જોગીદાસ ખુમાણના માણસોએ દાદા ખાચર ઉપર ફાયરિંગ કરી છે. બોલો, ફાયરિંગ કરી છે ને એમાં દાદા ખાચરની સાથે રહેલો એક વ્યક્તિ શહીદ પણ થઈ ગયેલો છે. છતાંય પણ દાદા ખાચર જરાય પણ ગભરાણા નહીં. આપણે દાદા ખાચરનું ભક્ત પણ જ જોયું છે, પણ દાદા ખાચર વ્યવહારે કેટલા કુશળ હતા, શૂરવીર પણ કેટલા હતા, એ આ ઘટના બતાવે છે. દાદા ખાચર પોતાની બાજુમાં રહેલા વ્યક્તિને ગોલી વાગી તો પણ જરાય પણ ગભરાણા નહીં. તરત જ શું કર્યું કે બીજી ગોલી ન ચલાવે એટલા માટે તરત જ સફેદ ઝંડો ઊંચો કર્યો. સફેદ ઝંડો ઊંચો કર્યો એનો મતલબ શું થાય કે અમે સમાધાન કરવા આવી રહ્યા છીએ, અમે કોઈ યુદ્ધ માટે આવતા નથી. એટલે પછી તો જોગીદાસ ખુમાણને સમજાવ્યા ખૂબ. જોગીદાસ ખુમાણ માન્યા પણ ખરા. અને વજયસિંહ બાપુ અને જોગીદાસ ખુમાણ વચ્ચે સમાધાન કરનારો બહુ નિર્ણાયક જો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ કોણ થયું? દાદા ખાચર. પણ જો પ્રથમથી જ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સાથે લોકોને થોડોક દ્વેષ રહ્યો. એટલે જ્યારે આ ગાથા લખાણી ગુજરાતના ઇતિહાસની અંદર કે જોગીદાસ ખુમાણ અને ભાવનગર નરેશ એનું સમાધાન થયું, એટલું જ લખાણું. બોલો, એ સમાધાનનો કરનારો બહુ મોટી નિર્ણાયક ભૂમિકા નિભાવનાર દાદા ખાચર, એનું નામ ત્યાંના લોકોએ કાઢી નાખ્યું. શું કામ? કાંઈક ક્રેડિટ કોને આપવું પડે? દાદા ખાચર હતા કોણ? ભગવાન સ્વામિનારાયણના અનન્ય ભક્ત હતા. એટલે શું કરી નાખ્યું? દાદા ખાચરનું નામ કાઢી નાખ્યું. નકર વાસ્તવિકતામાં કોણે કરાવ્યું છે સમાધાન? દાદા ખાચરે કરાવ્યું છે. એટલે દાદા ખાચર બધી રીતે હોશિયાર હતા. ખાલી ભગત હતા એવું નહીં, વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ પણ એટલા બધા હોશિયાર અને એટલા બધા તૈયાર ભગવાન સ્વામિનારાયણને કરેલા. યુદ્ધ કૌશલ પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ દાદા ખાચરને શીખવાડતા. તલવારબાજી પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતે દાદા ખાચરને શીખવાડેલી. દાદા ખાચર ઢાલ લઈ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ તલવારનો પ્રહાર કરતા. દાદા ખાચર ઢાલ આમ આડી રાખતા. બોલો, વિચાર કરો એ મૂર્તિ કેવી લાગતી હશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઢાલને તલવાર લઈને દાદા ખાચર સાથે યુદ્ધ કૌશલનો અભ્યાસ કરતા હોય અને દાદા ખાચર યુદ્ધ શીખતા હોય. હવે નાનો એવો દાદો, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે આવ્યા ત્યારે ભર જુવાની હતી. હવે 4 વર્ષનો દાદો, એ તો સમય જતા પછી 10 વર્ષ કે 12 વર્ષનો થયો હોય અને પછી એને તલવારબાજી શીખવતા હોય ભગવાન સ્વામિનારાયણ, તો દાદા ખાચર અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની જોડી કેવી લાગતી હશે. પણ દાદા ખાચરને મહારાજે બધું જ શીખવાડ્યું, બધું જ. અને પરીક્ષા એવી લીધી હો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે દાદા ખાચરની જે પરીક્ષાઓ લીધી છે એ હું નથી માનતો કે આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ પરીક્ષામાંથી પાસ થઈ શકે, પણ પ્રેમે એટલો આપ્યો. પરીક્ષા એટલી કરીને પ્રેમે એટલો આપ્યો. એક વખત સચ્ચિદાનંદ સ્વામી રાધાવાડીએથી કેરી, સરસ મજાની કેરી લઈને આવ્યા. તે ખાટી મીઠી કેરી હતી. એટલે મહારાજ એક ચીર કેરી જમ્યા ને, મહારાજે કે આ કેરી તો દાદો ખાય ને એવી છે. તો દાદા ખાચરને બોલાવો. તે મહારાજ છેક રાધાવાડી હતા ત્યાં દાદા ખાચરને બોલાવ્યા અને દાદા અડધી કેરી મહારાજ પોતે જમે અને અડધી કેરી મહારાજ દાદા ખાચરને જમવા માટે આપે. લે દાદા તું જમ, આ તને ભાવશે. કારણ કે દાદા ખાચરને ખટાશ ઉપર થોડીક રુચિ વધારે હતી. એટલે મહારાજ શું કરતા, કાંઈ પણ ખાટી વસ્તુ હોય, ખાટી કેરી હોય તો મહારાજ શું કરે, ખાટી કેરીનો મુરબ્બો બનાવીને દાદા ખાચર માટે રાખી દેતા. મહારાજ કે આ દાદા ખાચરને બહુ ભાવશે. એટલે દાદા ખાચર એવા ભક્ત હતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે દાદા ખાચરનો યોગ અને ક્ષેમ, ભગવાન કૃષ્ણએ ગીતાજીમાં કીધું ને, યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ, બધું જ જોયું, બધું જ. એક વખત વજયસિંહ બાપુને કાનભંભરીની કરવાથી વજયસિંહ બાપુએ દાદા ખાચરને ખડા રોકી લીધેલા. ખડા એટલે અનાજ ઉપાડી શકે નહીં. અનાજ ઉપર પોતાના સૈનિકોને બેસાડી દે. એટલે જેને કહીને ને રેડ મારી દીધી હોય, જપ્ત કરી લીધો હોય, એવી રીતે જપ્ત કરી નાખી હતી અનાજની. ખડા ઉપાડી શકે નહીં. ઘણો બધો સમય થયો, ખડા રોકાવી નાખેલા. અને બરાબર આ ખબર કોને પડી? જીવા બાપુને. જીવા ખાચર છેક ભાવનગર ગયા અને વજયસિંહ બાપુને કે વજયસિંહ બાપુ તમે બરાબર કર્યું છે જે કર્યું છે, આ તો એવો જ છે, આના ખડા રોકી જ લેવા જોઈએ.
આ સ્વામિનારાયણ કાંઈ ભગવાન નથી, અને આ દાદા ખાચર અને સ્વામિનારાયણ ભેગા મળી અને કોઠો ચણી રહ્યા છે, બહુ મોટો કોઠો ચણી રહ્યા છે, અને તમારી ઉપર યુદ્ધ કરવાના છે, ભાવનગર ઉપર ચડાઈ કરી લેવાના છે, અને તમારું રાજ્ય લઈ લેવાના છે. આવી તો ચડાઈ કરેલી. સમય જતાં ભાવનગર નરેશ વજયસિંહ બાપુને ખબર પડી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો સર્વોપરી ભગવાન છે અને ખરેખર મંદિર નિર્માણ કરી રહ્યા છે. વજયસિંહ બાપુના મનમાં ખૂબ પશ્ચાતાપ થયો, અરે રે મેં શું કર્યું. તરત જ પોતાનો હુકુમ ફરમાવ્યો અને ખડા ઉપાડી લીધા. મહારાજે બધા જ ખડા મહારાજે પોતે કીધું કે હાલો આપણે બધા ભક્તો સંતો એક કામ કરીએ, ઘણા સમયથી ખડા પડ્યા છે, આપણે દરબારગઢની અંદર ખડા લઈ આવીએ અને વ્યવસ્થિત બધો અનાજ છે એ કોઠીઓમાં ભરી લઈએ. પણ કોઈ સભામાંથી ઊભું થયું નહીં. અમુક મહારાજ એવા હતા, એને વિચાર કર્યો આપણે કાંઈ નવરા થોડી છે, આપણે તો ભગવાન ભજવા આવ્યા છીએ, દાદા ખાચરના ઘરનું વૈતરું કરવા આવ્યા છીએ. મહારાજ પોતે જાતે સર્વોપરી ભગવાન ઊભા થયા, પોતે ખડા લઈ અને વ્યવસ્થિત રીતે જ્યારે કોઠીઓમાં ભરવા લાગ્યા ને ત્યારે બધાના મનમાં એમ થઈ ગયું કે હાલો આપણે પણ આ કરવું જોઈએ. એટલે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રથમ પ્રકરણના 74માં વચનમાં વાત લખી. મહારાજ કે આ દાદા ખાચરને થોડુંક એવું દેશકાળ જેવું આવ્યું ને ત્યારે કોનું અંતર કેવું છે ને એ બધી ખબર પડી ગઈ. કારણ કે દાદા ખાચરને દેશકાળ આવેલો કે હવે શું થશે એમ. કારણ કે દાદા ખાચરના દરબારગઢ જીવા બાપુ અને દાદા ખાચર બંનેને મિલકત માટે થોડીક રંજાડ થઈ અને આ કેસ ક્યાં ગયો? છેક ભાવનગર ગયો. ભાવનગર નરેશ ન સુલટાવી શકે એટલે રાજકોટ કેસ ગયો. હવે રાજકોટ જાય રોજ, મહારાજ સમજો આ વાતને, મહારાજ રોજ સવારે દાદા ખાચરને ચાંદલો કરે, દહીંને સાકર રોજ દાદા ખાચરને જમાડે અને મહારાજ કે જાઓ દાદા તારું આજે કામ પતી જશે. એમ કરતાં કરતાં 18 મહિના, કેટલા 18 મહિના સુધી રોજ જવું પડે. હવે આપણે હોઈએ તો આપણને શું થઈ જાય? આ થોડી કાંઈ ભગવાન હોતા હશે, અને ભગવાન હોય તો આવું રહે. પણ દાદા ખાચરના મનમાંય નહીં. અને 18 મહિના પછી એક દિવસ એવો થયો, રાજકોટની કચેરીના જે ઓફિસર હતા એને મનમાં એમ થઈ ગયું કે આ દાદા ખાચરની શ્રદ્ધાને ધન્યવાદ છે, એટલે એણે દાદા ખાચરની તરફેણમાં કેસ આપી દીધો. મહારાજને આવીને દાદા ખાચર કે મહારાજ આપના ઈચ્છાથી અને આપની કૃપાથી કેસ આ જે ચુકાદો છે આપણા ફેવરમાં આવેલો છે. મહારાજ કે જો દાદા આટલી વાત હતી. હવે 18 મહિના સુધી આ ચરિત્ર કર્યું મહારાજે, તોય પણ દાદાના મનમાં એ સંકલ્પ નહીં ને ભગવાન સ્વામિનારાયણના મનમાં પણ સંકલ્પ થયો નહીં કે હું દાદા ખાચરની આવી કઠણ પરીક્ષા લઉં છું, દાદા ખાચરને મારા માટે સંકલ્પ થઈ જશે. તો કઠણમાં કઠણ પરીક્ષા તો એ લીધી મહારાજે. એબલ બાપુ જ્યારે ધામમાં ગયા, મહારાજ દાદા ખાચર લાડુબા જીવબાને એમ કે એબલ બાપુ હવે ધામમાં જતા રહ્યા છે, અમે આ દરબારગઢમાં રહેશું નહીં. એબલ બાપુ એમને કીધું તું આ ગરડું તમારું છે મહારાજ, અને અમે એબલ બાપુને એમ કીધું તું આ ગરડું મારું અને હું ગરડાનો કેદી નહીં મટવાનો. પણ એબલ બાપુ તો ધામમાં જતા રહે છે. કાલ સવારે તમે અમને આ દરબારગઢમાંથી કાઢી મૂકો એના કરતાં દાદા ખાચર લાડુબા જીવબા નાનીને પાંચાળી અમે સ્વયં આ દરબારગઢમાંથી નીકળી જઈએ, અમને તમે ધક્કા મારીને કાઢો એની પહેલાં અમે નીકળી જઈએ. દાદા ખાચરના આંખમાં આંસુ ભરાણા. મહારાજ અરે કદાચ સૂર્ય ઉગમણાને બદલે આથમણો ઉગે, પણ આ દાદાના પરિવારમાંથી કોઈના મુખમાં તેવા શબ્દ ન નીકળે કે મહારાજ આપ અહીંયાથી જતા રહો, આપ તો અમારું સર્વસ્વ છો કૃપાનાથ. મહારાજ કે આ બધી બોલવાની વાતો છે દાદા, કદાચ કાલ સવારે તારા વંશજ એમ કહેતો. મહારાજ કે હું અત્યારે તમને લેખ કરી દઉં. તરત જ દાદા ખાચરે લાદા ઠક્કરને બોલાવીને લેખ કરી દીધો. લેખ કરીને નીચે સાઇન કરી દીધી કે સૂર્યચંદ્ર તપે ત્યાં સુધી આ દાદા ખાચર અને આ ગરડાની તમામ મિલકત એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની છે. એટલું જ નહીં, ભવિષ્યની અંદર કોઈ મારો વારસદાર એમ કે આ મિલકત મારી છે તો એ મારો વારસદાર નથી. આટલું લખી દીધું. બોલો. મહારાજ કે આ તો બરાબર દાદા, પણ આ તો લેખ તે કાગળમાં કરી દીધો છે, આ કાગળ તો ભવિષ્યમાં સડી જાય, ફાટી જાય, આનો શું ભરોસો? મહારાજને દાદા ખાચર કે મહારાજ આ કાગળમાં શું વાત કરો, તમે તાંબાના પત્રમાં કહો તો એમાં લખી દઉં, અને તાંબાના પત્રમાં ન કહેતા હો ને તો મારે કલેજું ચીરીને એમાં લખી દઉં કે આ જે મિલકત છે એમાં દાદા ખાચર કે એના વારસદારનો કોઈ હક હિસ્સો નથી. પછી તાંબાના પત્રમાં લેખ કરી દીધો. હજી મહારાજ પરીક્ષા તો એ કસોટીની એરણ ઉપર જ્યારે ભગવાન ચડાવે ને ત્યારે પૂરેપૂરી ચડાવે. કે તાંબાના પત્રમાં લેખ કર્યા પછી મહારાજ કે હાલો હવે ઊભા થાવ બધા, હાલો નીકળો, હવે દરબારગઢ અમારો, એ કે આ બધું તમારું, તમારું કાંઈ કે કાંઈ નહીં, હાલો નીકળો બધા, પહેરે કપડે ઉપડો, હાલો ઉપડો. એટલું જ નહીં, ક્યાંય બહાર જઈને એમ કહેવાનું નથી કે અમને ભગવાન સ્વામિનારાયણ કાઢી મૂક્યા. અને હવે એટલા દૂર જઈને રહ્યો જ્યાં સ્વામિનારાયણ નામ પણ કોઈ ન ઓળખતું હોય અને અમારું નામ પણ તમને સંભળાય નહીં એવા સ્થાનમાં તમારે જઈને રહેવાનું છે. અને
આ ચારે ભાઈ બહેન, પાંચે ભાઈ બહેનોના મોઢા ઉપર આટલી રેખા નહીં હો કે આવું સાવ અમારી સાથે. અને દાદા ખાચર તે વખતે સાવ નાના હતા હો, 5 વર્ષના દાદા ખાચર હતા. હજી લાડુબા જીવબા ચાલવા માટે તૈયાર થયા. મનમાં વિચાર થયો દાદો નાનો છે, એક રોટલો ઘડી લઈએ તો રસ્તામાં કામ લાગે. થોડીક વાર રોકાણા ને અને રોટલો ઘડવા માટે જ્યાં લોટ ચાળતા હતા જીવબા, ત્યાં મહારાજ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવ્યા કે હજી ગયા નથી તમે લોકો? કે મહારાજ બસ જઈ જ રહ્યા છીએ. અમારા મનમાં એમ થઈ ગયું કે રસ્તામાં કદાચ દાદો નાનો છે, ભૂખ લાગે એટલા માટે એકાદ રોટલો ઘડી લઈએ તો રોટલો અને અથાણું દાદા ખાચરને આપવા થાય. મહારાજ કે અમને ખબર જ હતી, શું કામ ખોટા નાટક કરો છો અને આ વિક્ટીમ કાર્ડ રમો છો અને અમને ખોટે ખોટા ભાવ વિભોર કરવામાં તમે માંગો છો. અમને ખબર જ હતી તમને નથી જવું, લો અમે જતા રહીએ છીએ. લાડુબા જીવબા તરત જ લોટનો ઘા કર્યો. દાદા ખાચર લાડુબા જીવબાને કહેવા લાગ્યા કે બેન, હું તમારી પાસે ક્યાં માંગણી કરું છું, મને ભૂખ લાગી છે એવું માંગીશ પણ નહીં, હાલો આપણે બધા જતા રહીએ. મહારાજને આપણે જરા પણ દુઃખ આપવું નથી. અને જ્યાં બહાર નીકળતા હતા લાડુબા જીવબા દાદા ખાચરને કે જો દાદા, આ ગઢપુરના ઝાડવા છે હો, એને છેલ્લી ઘડી આપણે એમ કહી દઈએ, છેલ્લા જય સ્વામિનારાયણ, હવે ફરીવાર આ ગરડામાં આપણે આવવાનું થતું નથી. આ ઘેલો છે, જોઈ લે હો દાદા, આ ઘેલાને આપણે છેલ્લા જય સ્વામિનારાયણ કરી દઈએ, હવે આપણે પાછું આવવાનું થતું નથી. હવે આપણે એ સ્થાનમાં જઈને રહેવાનું છે જ્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણનું નામ પણ ન સંભળાય. અને આમ જ્યાં બોલતા બોલતા જ્યાં માંડવધાર સુધી પહોંચ્યા ને, ત્યાં સુરાબાપુ આવ્યા દરબારમાં. સુરાબાપુ પોક મૂકીને રડવા લાગ્યા જોર જોરથી. આ ઉગણમાં બારના ઓરડાની ઓસરીએ થાંભલાને ટેકે બેસી અને સુરાબાપુ જોર જોરથી રડે. મહારાજ કહેલા, સુરાબાપુ શું થયું? એબલ બાપુ તો લીલી વાળીને મૂકીને ગયા ને એબલ બાપુ ગયા ને ઘણો સમય થઈ ગયો, હવે અત્યારે રડવાનું? કે મહારાજ એબલ બાપુ માટે નથી રડતો. એ કે કેમ? તો શેના માટે રડે છે? એ કે મારા મનમાં એમ થાય છે કે મને ભગવાન મળ્યો તો હવે દુનિયા એને ભગવાન નહીં કે તો મારે શું કહેવું? તો કે કોને ભગવાન નહીં કે મહારાજ તમને. એ કે કેમ? કે આજ સુધી એમ કહેવાય છે કે ભગવાન પોતાના આશ્રિતોની રક્ષા કરે, તમે રક્ષા કરવાની બદલે પોતાના આશ્રિતોનું ભક્ષક કરી નાખ્યું. એ કે અમે તે શું કર્યું? એ કે દાદા ખાચર કેવો તમારો ભગત, લાડુબા જીવબા, નાની પાંચાલી, એ બધાને કાઢી મૂક્યા મહારાજ. ભગવાન તો ક્ષણે ક્ષણે પોતાના ભક્તની રક્ષા કરવા માટે પધારે છે. ઓલી દ્રૌપદીએ ખાલી હે હરિ એમ કર્યું તો 999 સાડીઓના ચીર પૂરવા માટે આવી ગયા. ઓલો ગજેન્દ્ર, એણે ખાલી હરિ અડધું નામ લીધું, ત્યાં હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબધો જીવન હારે એટલો વિચાર કર્યો, ત્યાં ગરુડ તજીને પાળા પધાર્યા ગજ સારું મહારાજ. આવી રીતે તમે રક્ષા કરવા માટે આવો પોતાના સામાન્ય ભક્તોના, તો દાદા ખાચર જેવા ઉત્તમ ભક્તને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવાનો, એના માટે આવી આકરી પરીક્ષા? અરે મહારાજ, મને એમ લાગે છે બીજો ભગવાન ગોતવો જોશે, બીજો ભગવાન નથી, નકા અત્યારે જતો રહો. આમ જ્યાં સુરા ખાચરે મેણું માર્યું ને, મહારાજ કે દાદા સુરાબાપુ, તમારા આ વેણ અમારાથી સહન થતા નથી. તો મહારાજ સહન નથી થતા તો કંઈક કરો એના માટે. તો મહારાજ સુરાબાપુને કે તો શું કરીએ? મહારાજ દાદા ખાચરને પાછા બોલાવો. કેમ પાછા બોલાવો? એ કે હા, જાઓ પાછા બોલાવતા લાવો. અને હવે જ્યાં સુધી દાદા ખાચર લાડુબા જીવબા પાછા નહીં આવે ને, ત્યાં સુધી અમારે અંજળ હરામ છે. અમે મોઢામાં અન્ન કે જળ નહીં મૂકીએ. મહારાજ પોતાના વસ્ત્ર ઉતાર નાખ્યા, એક ખાલી સાદી ધોતી પહેરી અને લીમવૃક્ષ નીચે બેસી ગયા. જ્યાં સુધી દાદા ખાચર ન આવે ત્યાં સુધી આ મોઢામાં અન્ન કે જળ હવે હું નહીં લઉં. સુરાબાપુ કે મહારાજની રીસ પર ડાઈ છે બાકી ગજબના છે ને, ઘડીક કે કાઢી મૂકવા છે ને, ઘડીક કે હવે લઈ આવો. તે સુરા ખાચર મારતે ઘોડે ગયા દાદા ખાચરને કે દાદા ખાચર મહારાજ બોલાવે. એ કે નહીં બાપુ, હવે અમે પાછા આવશું નહીં, મહારાજને અમને નારાજ નથી કરવા. અરે પણ મહારાજ સ્વયં બોલાવે છે. એ કે નહીં. અરે પણ ખરેખર બોલાવે છે, એબલ બાપુના સોગંદ. અને તે વખતે દાદા ખાચર લાડુબા જીવબા પાછા વળ્યા ને, મહારાજ ફરીવાર પોતાની અદામાં આવી ગયા. મારે કે તમને અમથા પાછા નથી બોલાવ્યા. હવે અમારા મનમાં એમ કે તમે ક્યાં પાછા જશો ને, આ અમે તો ત્યાગી રહ્યા, વૈરાગી રહ્યા, આ બધા રાજ્યનો વ્યવહાર કોણ કરશે? તમે એક કામ કરો, તમે બધા છે ને અમારી પાસે નોકરીએ રહ્યો. લાડુબા જીવબા છે અમારા રસોડાના સેવક, અમારા માટે થાળ બનાવશે, અને દાદા ખાચર છે આ અમારા વતી આ રાજ્ય ચલાવશે. એમ કરીને મહારાજે બધાને રાખ્યા. એક વખત શું થયું ખબર? માંડવધાર છે ને, માંડવધાર, ત્યાં બે ગોવાળિયા રહેતા હતા. શું નામ હતું ભૂલી ગયો. હા, મેરામણ ગોવાળીઓ, અને હજી એક નામ હતું. બે ગોવાળિયા. હવે જીવા બાપુએ બરાબર એ ગોવાળિયાઓની સાથે આદિવાસી લોકોને
કીધું કે તમારે શું કરવાનું, દાદા ખાચરના દરબારગઢ ઉપર સવારના પૂરમાં કાલ સવારે વહેલી સવારે 4-4:30 સુમારે આક્રમણ કરવાનું અને દાદા ખાચરને મારી નાખવાનો અને બધી સંપત્તિ લૂંટી લેવાની. હવે આ સમાચાર બરાબર મહારાજને મળી ગયા અને મહારાજે પણ બરાબર ગોઠવી રાખેલું હોય, સુરા ખાચરને સોમલા ખાચરને બધાને ભેગા રાખેલા. પણ મહારાજના મનમાં એમ થઈ ગયું કે આપણે આમ ગામની અંદર ધીંગાણું કરવું નથી. મહારાજે શું કર્યું, મહારાજે ડુંગરસિંહ ભગત પાર્ષદ અને મહારાજ 2 જણા, મહારાજ કે હાલો આપણે જઈએ. હવે રાતનું અંધારું અને ડુંગરસિંહ ભગત બિચારા રાત આંધળા હતા. હવે બરાબર ગામની બહાર નીકળ્યા અને સહસ્ત્રધરા બાજુ ચાલવા લાગ્યા. ડુંગરસિંહ ભગતને કાંઈ દેખાય નહીં. મહારાજ કે ઉતર નીચે, હું ગાડું હાંકું. મહારાજ ગાડું લઈને બરાબર માંડવધાર ગયા અને માંડવધાર જઈ અને ઓલા લોકો તો બરાબર સવારના પોરમાં હથિયારધારી બધું લઈ અને તૈયાર હતા. મહારાજે એક મોટો પથ્થર જોયો અને ગાડામાંથી બળદને છોડ્યા અને ઊંધને બરાબર પથ્થર ઉપર એવી જોરથી પછાડી ઓલા બધાના કાનના પડદા ફાટી ગયા. ઓલા બધા ત્યાંથી ભાગી ગયા અને મહારાજે દાદા ખાચરની રક્ષા આવી રીતે કરી. એટલે દાદા ખાચરની રક્ષા મહારાજ પળ કરતા. મહારાજ એકવાર કરીમભાઈને લઈને નીકળ્યા. મહારાજ કે અમારે આ અહીંયા નથી રહેવું, આ લાડુબા જીવબા વ્યવસ્થિત રસોઈ નથી બનાવતા, બધું બોળે બનાવે છે અને અમને નથી રહેવું, શુદ્ધિ નથી રાખતા. તે બરાબર નીકળ્યા. તે દાદા ખાચર બહાર ગયેલા અને કરીમભાઈને લઈને મહારાજ નીકળ્યા. હજી ઘેલાના કાંઠા ઉપર પહોંચ્યા હશે ત્યાં દાદા ખાચર પહોંચી ગયા અને દાદા ખાચર ગાડાની આડા સૂઈ ગયા. કરીમભાઈ ગાડું રોકી નાખ્યું. કરીમભાઈને મહારાજ કે ગાડું કેમ રોક્યું કરીમ? એ કે આગળ દાદા ખાચર સૂઈ ગયો છે આડો, એ કે એના ઉપરથી આંકી નાખ. તે નજીક જ્યાં આવ્યા ને કરીમભાઈથી રહેવાનું નહીં. કરીમભાઈ રાસ મૂકી દીધી, ઉતરી ગયા ગાડા નીચે. મારા તમે જાણો, તમારો ભગત જાણે, મારે આમાં આડાવું આવું નથી. તે મહારાજ ગાડું હાંકવા ગયા અને જ્યાં બળદ નજીક આવ્યા ને મહારાજથી રહેવાનું નહીં. દાદા ખાચરની શ્રદ્ધા ન ડગી, ભલે મહારાજ બળદ ગાડું મારા ઉપરથી હાંકી જાય પણ મહારાજથી રહેવાનું નહીં. મહારાજથી આ કૃત્ય થયું નહીં. મહારાજ તરત જ ગાડાની ઉપરથી છલાંગ મારીને દાદા ખાચરને ભેટી પડ્યા. દાદા, તારા જેવા ભગતને મૂકીને હું ક્યાં જાઉં, પણ શુદ્ધિ નથી રહેતી ને એટલે મારા મનમાં એમ થયું કે હવે જતા રહેવું છે. તે જ્યાં પાછા આવ્યા ને તે લાડુબા જીવબા મહારાજને કે મહારાજ આ સાચી વાત છે, શુદ્ધિ નથી રહેતી. આ જીવબાને 2 દીકરા અને લાડુબાને 3 દીકરીઓ, એટલે અમે બધા રસોઈ બનાવીએ તો રસોઈની અંદર બધી અશુદ્ધિ રહે. હવે તમે બહુ સરસ મજાના કોકના ઘરે રસોઈ લેવા, બ્રાહ્મણના ઘરે રસોઈ સીધું લેવા માટે જજો અથવા તો તૈયાર રસોઈ જમવા માટે જજો તો એનો એક છોકરો હશે, એ બિચારો સવારના પોરમાં એને એકી લાગી હશે અને એ બેન બિચારા કઢી બનાવતા હશે તમારા માટે સરસ મજાની, અને ઓલો છોકરો માં મને એકી લાગી છે, માં મને એકી લાગી છે એમ કરતાં જ્યાં આવશે અને એનાથી કંટ્રોલ નહીં થાય અને પછી એની પિચકારી બરાબર કઢીમાં જશે અને પછી ઓલાને કદાચ જાડે ફરવાનું થશે તો એની માં તરત જ ત્યાં ને ત્યાં ચૂલાની બાજુમાં એને ધોડાવી દેશે અને પછી એ જ હાથે, પવિત્ર હાથે તમારા માટે રોટલા ઘડી દેશે. તો એનો સ્વાદ તો ગજબનો આવશે ને. મહારાજ કે આવા ગોબરા હોય કે? મહારાજ કે અમારે ક્યાંય નથી જવું. એટલે આવી પરીક્ષાઓ ઘણી વખત મહારાજે દાદા ખાચર એના પરિવારની લીધી પણ ક્યારેય પણ મચક આપી નહીં. છેલ્લો પ્રસંગ આપણે કહીએ, મહારાજે આ લોકમાંથી વિદાય લીધી. આપણે ગઢપુરની અંદર અક્ષરોડી નહીં પણ લક્ષ્મીવાડીએ જઈએ તો સ્મૃતિ મંદિર છે ને, એ સ્મૃતિ મંદિરમાં મહારાજનો સ્મૃતિ મંદિર પાસે મહારાજનો અગ્નિ સંસ્કાર ચાલતો હતો. મહારાજનો અગ્નિ સંસ્કાર ત્યાં શું કામ થયો ખબર છે? ઘણી વખત મહારાજ લક્ષ્મીવાડીએ સ્થાનમાં પધારતા, ઘણી બધી વખત આવતા અને એ જે સ્થાન હતું ત્યાં મહારાજ થોડીક વાર ઊભા રહેતા. આ ક્રિયા સદગુરુવર્ય નિત્યાનંદ સ્વામીએ જોયેલી. એટલે નિત્યાનંદ સ્વામીએ બરાબર આ ક્રિયા જોઈને ત્યાં બરાબર ખીલો ખોડી દીધેલો કે મહારાજ અહીંયા રોકાય છે, એનું મતલબ આનું કાંઈક રહસ્ય હોઈ શકે. એટલે તે વખતે એક વખત નિત્યાનંદ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન કરેલો, મહારાજ તમે અહીંયા શું કામ રોકાવો છો? તે વખતે મહારાજ કે આ બ્રહ્માંડનું આ સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન છે. આ પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ અવતારો થયા બધા જ આ પૃથ્વી ઉપર આવીને આ સ્થાનમાં થોડીક વાર રોકાયેલા છે અથવા તો કંઈક લીલા કરેલી છે. એટલે અમે પણ આ સ્થાનનો વિશેષ મહિમા વધે એટલે અહીંયા ઊભા રહીએ છીએ. એટલે બરાબર એ નિશાની રાખવા માટે નિત્યાનંદ સ્વામી ખીલો ખોડી દીધેલો. પણ સમય જતાં મહારાજનો અક્ષરવાસ થયો એટલે બધાએ નક્કી શું કર્યું, ક્યાં અગ્નિ સંસ્કાર કરવાનો? ઘેલાના કિનારે. હવે ઘેલાના કિનારે અગ્નિ સંસ્કાર કરવાનો એમ કહીને પાલખી ઉપાડવા જાય પણ પાલખી ઉપડે નહીં. પાલખી અતિશય વજનદાર થઈ જાય.
પછી સદગુરુવર્ય નિત્યાનંદ સ્વામીએ ગોપાળાનંદ સ્વામીના કાનમાં કીધું કે રખિયાને મહારાજની ઈચ્છા આપણે જ્યાં ખીલો ખોડ્યો છે ત્યાં અગ્નિ સંસ્કાર કરવાની હોય તો હાલો આપણે બધા સંકલ્પ કરીએ તો પાલખી કદાચ વજનદાર ઓછી થાય. એમ જ્યાં સંકલ્પ કર્યો પાલખી હળવી ફૂલ થઈ ગઈ અને જ્યાં લક્ષ્મીવાડીએ મહારાજની પાલખી લાવ્યા અને ચિતામાં ગોઠવાણી અને અગ્નિ જ્યાં દીધો ત્યાં દાદા ખાચરથી સહન થયું નહીં. દાદા ખાચર દોડીને અગ્નિમાં પડવા માટે ગયા. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ દાદા ખાચરને પકડી લીધા અને દાદા ખાચરને કીધું, દાદા શું કામ માને જ ભગવાનના લોકમાંથી ગયા છે, જ્યાં બેઠકે જ્યાં તને ભગવાન સ્વામિનારાયણ દર્શન આપશે. અને બરાબર જ્યાં બેઠકે ગયા, બરાબર જે ભક્ત ચિંતામણીની ઓરડી છે એની પાછળ જ આ બેઠક રહેલી છે. જ્યાં બેઠકે ગયા ત્યાં મહારાજ તો સભા કરીને બેઠા છે. પોતાના કંઠમાંથી ગુલાબનો હાર કાઢીને દાદાને પહેરાવીને કે આવો દાદા આવો. તો શું કામ માને છે? મહારાજ દાદા ખાચરને કે જો દાદા, તું એમ માનતો કે અમે સત્સંગમાંથી ગયા છે તો અમે ગયા નથી. અમે સત્સંગમાં અમારા આચાર્યના માધ્યમથી, અમારા સંતોના માધ્યમથી, અમારા હરિભક્તોના માધ્યમથી, અમારા સત્શાસ્ત્રોના માધ્યમથી, અમારા પ્રસાદીના સ્થાનોના માધ્યમથી અખંડ પ્રગટ છીએ ને છીએ. તે વખતે દાદા ખાચરે મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો છે, મહારાજ અહીંયા તમે મારી સાથે વાતો કરો છો, આ સાચું કે ઓલું સાચું? મહારાજ કે બંને સાચું. અમારા પંચભૌતિક દેહનો અમે ત્યાગ કર્યો છે એ વાત સાચી, જો મારો અગ્નિ સંસ્કાર ચાલુ છે, અને આ હું તારી સાથે વાત કરું છું એ પણ સાચું છે. પણ દાદા આવી રીતે સત્સંગમાંથી જવાય નહીં, કોઈ દી આત્મઘાત કરાય નહીં. સત્સંગમાં અમે પ્રગટ અને પ્રગટ જ છીએ. એટલે પછી દાદા ખાચરને સાંત્વના મળીને પછી દાદા ખાચર ઘણો સમય સુધી આ પૃથ્વી પર રહ્યા, પણ બહુ જાજુ નથી જીવ્યા હો. ખાલી 52 વર્ષની ઉંમર. કેટલી? ઓનલી 52 યર્સ. 52 વર્ષની ઉંમરે પોષ છઠના દિવસે દાદા ખાચર જેવા મહાન વ્યક્તિત્વએ આ લોકમાંથી વિદાય લીધી હતી. તો આપણે ખાલી આચમન જ કર્યું છે. દાદા ખાચરના જીવન કવન ઉપર જો કથા કરવા જઈએ તો 7 દિવસની કથા હાલે, પણ આપણે સમય નાનો એટલે વચનામૃતે પૂરું કરવાનું છે. એટલે દાદા ખાચરના આખ્યાનના માધ્યમથી આજની કથા આપણે આ પૂરી જાહેર કરીએ છીએ. આજે સાંજે ગોટાનો અન્નકોટ છે. શેનો? ભજીયાનો. અલગ અલગ પ્રકારના ભજીયા. એટલે સ્ત્રી ભક્તો, પુરુષ ભક્તો ખાસ પોતાના ઘરે કહેજો. એટલે ગોટાનો અન્નકોટ બરાબર સાંજે 6:30 વાગે આરતીમાં દર્શન થશે. કેટલા વાગે લાવવાના? 5 વાગે લઈ આવવાના. એટલે પછી અન્નકોટ ગોઠવી દેશું. 6:30 વાગે અન્નકોટની અને સંધ્યા આરતી ભેગી થઈ જશે. અને 6:30 વાગે રવિ સભા પણ આરતી પછી, સંધ્યા આરતી પછી રવિ સભા પણ રાખેલી છે. એના બધા જ ભક્તો લાભ પ્રાપ્ત કરજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હા ભાઈ, માઘ સ્નાન ગઈકાલથી એટલે પોષ સુદ પૂનમથી પ્રારંભ થઈ ગયો છે. એટલે અમિત ભગત કહેતા હતા કે માટલા લઈ આવે, અહીં લઈ આવ્યા છે ભાઈ? સ્નાન કરશો અહીંયા સમૂહમાં? સંતો પાર્ષદો માટે તો જોશે જ ને. એ તો 8 છે, 8 સંતો પાર્ષદો છે. બીજા 4-5 મંગાવી લઈએ ને આપણે. હા એવું કરીએ, 15 મંગાવી લઈએ બસ. તો કોઈને અહીંયા આવીને સ્નાન કરવાની ઈચ્છા હોય ને ઉપર હોલમાં પૂજા કરવાની ઈચ્છા હોય તો એના માટે પણ આવતીકાલથી વ્યવસ્થા રાખેલી છે. સરસ મજાના માટલા ભરાઈ જશે, એમાં તલનો છંટકાર પણ થઈ જશે. એટલે અહીંયા સ્નાન કરવું અને અહીંયા પૂજા કરવી એ ખૂબ એનું ફળ પ્રાપ્ત થાય. એમ કહેવાય કે માઘ સ્નાન કરવાથી એવું કોઈ પાપ નથી જે પ્રજ્વલિત થતું નથી. એટલે 1 મહિનો ખૂબ માઘ સ્નાનનો લાભ બધા ભક્તોએ લઈ લેવો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.